वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। नमस्ते परिवार शरणम। So till the last class, I think we've completed consonants along with references from the shlokas. We've completed ka, kha, ga, gha, nya, cha, cha, ja, jha, nya, ta, tha, da, ra, na, ta, tha, da, dha, na. அது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு we will try to complete labial also. Pa, pha, ba, bha, ma. Do you want any practice to actually write down these letters before we go on to the words? And the tutor on Amchirnelia. So in the tutor, if you want, we can actually do one practice of how to write these letters, and then we'll go on to the words. Okay, let me just share the screen. Please keep yourself on mute. Okay. Okay, so hope you're able to see the screen. So what I was saying is, in the consonants, we've done with ka, kha, ga, gha, na, cha, cha, ja, jha, nya, ta, tha, ra, dha, na, ta, tha, da, dha, na. So I think till here we've done. So what I suggest is, probably I'll just show you the screen as to how to write these last labial letters, and then we'll move on to the words in the PDF. So இத வந்து ஒரு தடவை எழுதி பாருங்க. This is pa. Please take a notebook and a pen and start practicing writing these letters. Pa. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது, these letters we are going to see how to pronounce these letters plus reference to the shlokas and the words. Pa. Usually Hindi la fa pronounce பண்ணுவோம், but இங்க சம்ஸ்கிருத்ல pha. pha. எழுதுறேடா? You're writing? Hope you're writing. அடுத்தது ba. These words are labial. Ebrinaka, the udadigal, when they meet each other and then the pronunciation comes. The lips touch each other and then the pronunciation, we get that pronunciation. Ba. Can I move to the next word, next letter?
bha 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 next ma ma okay, so idu varaiku irukattum. So we see the relevant words for these consonants and then we'll come back to this tutor once again. Okay, so let me just share the screen. Okay, so நேத்தி வந்து we finished na, right? நவநீதம் அதோட முடிச்சோம். இன்னைக்கு இத பார்க்கலாம். So we learned how to write these letters, which is pa, pha, ba, bha, ma. So in the 5 various letters we will see the relevant words. Anybody wants to try? Anybody wants to try reading out my words? Na padikren. Padi. Pankajam, lotus. Pankajam, lotus. Pattanam, city. Pattanam, city. Pandidaha, pandit. Pandidaha, pandit. Patihi, husband. Patihi, husband. Pataha, pot. Pataha. And the third is Pataha, pot. Patram, leaf. Patram, leaf. Padam, footstep. Padam, footstep. Padyam, verse or poem. Padyam, verse or poem. Pannaga, Pannagaha, snake. Pannagaha, snake. Parashuhu, axe. Parashuhu, axe. Parashvaha, day after tomorrow. Parashvaha, day after tomorrow. Parnam, leaf. Parnam, leaf. Pakshuhu, animal. Pashuhu, animal. Pavanaha, wind. Pavanaha, wind. Okay, thank you. So Pankajam, lotus. Please எழுதிக்கோங்க. Please say have a paper and write it down. Pankajam, lotus. Pattanam, city. Pattanam, city. Panditaha, pandit. Panditaha, pandit. Patihi, husband. Patihi, husband. Pathaha, path. Pathaha, path. Patram, leaf. Patram, leaf. Umaji, actually and the padyam eppadi eludunaka, there has to be a small line. I'll just probably increase this. Small line வந்துட்டு usually நம்ம the எழுதுவோம் இல்லையா,
அந்த மாதிரி த எழுதிட்டு you have to just put the line after that. த எழுதுற மாதிரி தான். அதுக்கு மேல you just have to put a small line and then write it. So நம்ம மீதி first da or second da இல்ல இது வந்து dear the first the வந்து டிஃபரண்டா இருக்கும் பார்க்கிறதுக்கு. இது actually how these words are creating இது வந்து ஒரு அக்ஷராணி இதுல we will see that separately. But இப்போதைக்கு what you should know is how to write this letter dear. Just put a small line and then put that dha எழுதுற the போட்டு just put one line. That is how you write this letter. Okay. Yes. Okay. Padam, footstep. Padam, footstep. Padyam, words or poem. Padyam, words or poem. Pannagaha, snake. Pannagaha, snake. Parashuhu, axe. Parashuhu, axe. Parashvaha, day after tomorrow. Parashvaha, day after tomorrow. Paranam, leaf. Paranam, leaf. Pashuhu, animal. Pashuhu, animal. Pavanaha, wind. Pavanaha, wind. Okay, so actually what I wanted to tell was, before we go on to see the reference of the shlokas for these words, நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சேன்னாக்கா, நீங்க வந்து இப்போ ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா you should be able to recognize, இது வரைக்கும் நம்ம இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அதாவது guttural, palatal, cerebral, dental, இது வரைக்கும் நம்ம இத்தனை லெட்டர்ஸ் முடிச்சிருக்கோம். plus we have also seen the swara aksharani, the vowels also we've completed. So having said that, நீங்க இப்போ ஒரு ஸ்லோகம் எடுத்து படிக்கிறேன்னாக்கா க க அதுல வருது அப்படின்னாக்கா you should be able to recognize. ஒரு இப்ப பத்யம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா இந்த ப, that is இந்த ப அப்படின்னு நீங்க வந்து you should be able to recognize. அதே மாதிரி அர்த்தம் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை பார்த்தோம். அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா மீனிங், அதுல வந்து இந்த த வருது, டென்டல்ல இருக்கிற த வருது அப்படின்னு you should be able to recognize that. அதே மாதிரி தனம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னாக்கா இந்த த, சோ இந்த த வச்சு நீங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணக்கூடாது, இந்த பெரிய த வச்சு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் தனம் அப்படின்னு you should be able to relate it. கணிதம் அப்படின்னாக்கா இந்த மூணு இந்த ண வருது, கணிதம், சோ அப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். பங்கஜம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஞ வருது, இல்லாட்டி பஞ்ச அப்படி சொன்னோம்னாக்கா இந்த ஞ வருது அப்படின்னு you should be able to relate it. அப்பதான் உங்களுக்கு you will be able to pronounce the letter correctly. So நான் வந்து what I was thinking is that probably when you come for the next class next week on Friday, wherever these letters are there, like church her, judge her, nya, இது வரைக்கும் நம்ம இது I think we will complete the labial today. We'll try to complete the labial today. So next class I want all of you to write two words. Probably you can pick up from the the PDF நான் ஷேர் பண்ணிருக்கிறது, அதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம், or you can go to any of the shlokas and try and pick out letters or words which have these letters with the meaning order in the particular letter எந்த ஸ்லோகத்துல வருது, அதோட அர்த்தம் என்ன, அத வந்து எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும், இத மட்டும் நீங்க வந்து homework ரெடி பண்ணி எடுத்துவாங்க. next classல we will see, because நம்ம as and when you complete the consonants, you should now be able to recognize. ஒரு ஸ்லோகம் படிக்கிறேன்னாக்கா எந்த கான்சனன்ட் என்ன ப்ரொனன்சியேஷன் அப்படின்னு உங்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் இருக்கணும், அந்த ஞானம் இருக்கணும். அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து படிக்கிறச்சே ஓகே இந்த க வந்து இந்த இப்படிதான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும், க அப்படின்னாக்கா ஸ்ட்ரெஸ் வரணும். ஒரு ஸ்லோகத்துல இந்த லெட்டர் பார்த்தோம்னாக்கா இந்த லெட்டரை நான் ஸ்லோகத்துல எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு அவேர்னஸ் வரும். So that is why I am saying as a homework for the next class, please come prepared with 2 words for each of those letters. ஒரு வர்க்கத்துக்கும் நீங்க ரெண்டு வார்த்தைகள் ரெண்டு வேர்ட்ஸ் எழுதிட்டு வாங்க, அர்த்தத்தோட எழுதிட்டு வாங்க. Then we will be able to move forward with much more clarity. So பங்கஜம் அப்படின்னாக்கா லோட்டஸ். வேற என்னென்ன
வார்த்தைகள் லோட்டஸ்க்கு வந்து நம்ம ஐ திங்க் பல வார்த்தைகள் கூட பார்த்தோம். பங்கஜம்ங்கிறது வந்து தட் இஸ் ஒன் வேர்ட் ஃபார் இன் சான்ஸ்கிரிட் லோட்டஸ் which means lotus. அதை தவிர அம்புஜம், பத்மம், கமலம், கமலம், அம்புஜம். கரெக்ட். ஸோ பத்மம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா எதுல வருது? எந்த ஸ்லோகத்துல வருது? பங்கஜம் சொன்னாக்கா எதுல வருது? பத்மம் சொன்னா எதுல வருது? கஜானனம்லயே ஃபர்ஸ்டே வருது பாத பங்கஜம். கஜானனம் அதுலயே ஃபர்ஸ்ட் பாத பங்கஜம்னு முடியும். கரெக்ட் கரெக்ட். அதே மாதிரி இதுல வரும் ध्याये पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायसाक्षीं. கோடிச்சது. ध्याये पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायसाक्षीं அங்கேயும் வருது இல்லையா? ஸ்ரீ அதே மாதிரி ஸ்ரீமத் வாக்பவ கூட்டைக ஸ்வரூப முக பங்கஜா. ஸ்ரீமத் வாக்பவ கூட்டைக ஸ்வரூப முக பங்கஜா. It comes in Lalita Sahasranamam. அடுத்தது பதஹ. பதஹ path. What is another word for path or pataha in Sanskrit? இன்னொரு வார்த்தை என்ன? மார்க. கரெக்ட். சோ மார்கஹ சொல்லி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்ல வரும். ராமோ விராமோ விரதோ மார்கோ நேயோ நயோ நயஹ. அந்த இடத்துல பாத் அப்படின்னு சொல்லி வருது. Which means he shows the path for all the devotees. அடுத்தது பத்ரம், லீஃப். பர்ணம் அப்படின்னாலும் லீஃப் தான், பத்ரம் அப்படின்னாலும் லீஃப் தான். இப்போ ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லையா? பத்மம் அப்படின்னு அதே லைன்ல வருது இல்லையா? ध्याये पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्म पत्राय साक्षी. அம்பாளோட கண்கள் வந்து லோட்டஸ் ஓட கமலமோட லீஃப் இதழ்கள் மாதிரி அவ்வளவு அழகா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். அதை தவிர ரொம்ப கண்டிப்பா இந்த ஒரு ஸ்லோகம் எல்லாரும் கேட்டிருப்பேன். பகவத்கீதால 9th சாப்டர்ல வரும். பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்வா பிரயச்சதி. I'm sure you would have heard of this. அந்த இடத்துலயும் வந்து நீங்க என்ன எனக்கு ஆஃபர் பண்ணாலும், என்ன சமர்ப்பணம் பண்ணாலும் நான் அதை ஏத்துப்பேன். ஒரு லீஃப் கொடுத்தாலும் சரி, ஒரு ஃப்ளவர் ஒரு ஃப்ரூட், வாட் எவர் யூ கிவ், ஆர் யூ ஜஸ்ட் கிவ் மீ வாட்டர், ஜலம், வாட் எவர் யூ ஆஃபர் டு மீ, ஐ வில் வெரி ஹாப்பிலி டேக் இட், ப்ரொவைடட் யூ ஹாவ் அ பியூர் கான்சியஸ்னஸ். ஒரு நல்ல மனசோட ஒரு பூ இல்லாட்டி ஒரு இலை இல்லாட்டி ஒரு ஜலம் எது வச்சாலும் நான் வந்து சந்தோஷத்தோட I will accept it அப்படின்னு சொல்றேன். பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்வா பிரயச்சதி. அடுத்தது பத்யம். பத்யம் வந்து அப்கோர்ஸ் அவர் ஃபேமஸ் சுப்பிரமணிய புஜங்கம்ல இருக்கு. ந ஜானாமி பத்யம் ந ஜானாமி கத்யம். அடுத்தது பன்னகஹ. பன்னகஹ வந்து what are the other words for snake in Sanskrit? சர்ப்பம். சர்ப்பஹ, correct. What else? நாகஹ. Okay, then bhujangam. bhujangah அப்படினாக்கே it is snake தான். அதான் சுப்பிரமணிய புஜங்கம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? சோ புஜங்காக்கிய விருத்தேன கிளிப்தம் சபம் யஹ அப்படின்னு சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல வரும். அப்படின்னா என்ன? புஜங்கம்ங்கிறது அந்த இடத்துல வந்து it also means snake because the entire shloka is arranged and actually it is set in a motion in a snake form, which is bhujanga form. bhujanga meter அப்படின்னு சொல்லுவா. எப்படி வாசிக்கணும் அந்த ஸ்லோகத்தை வந்து bhujanga மீட்டர்ல வாசிக்கணும், which is like a snake like meter. அதனால புஜங்காக்கிய விருத்தேன கிளிப்தம் சபம் யஹ. பரணம், லீஃப்.
Aparna, Chandika, Chandamundasura, Nishudini. Aparna அப்படினாக்க she who did a meditation, தியானம் பண்ணினா, ஒரு இலை கூட சாப்பிடாம. Maheshwari, Mahakali, Mahagrasa, Mahashana, Aparna, Chandika, Chandamundasura, Nishudini, which means that அங்கே வந்து அந்த பரணம் அப்படின்னு வருது. அபரணம், பரணா அந்த இடத்துல அடங்கியிருக்கு. அடுத்தது பரஸ்வஹ. பரஸ்வஹ is day after tomorrow. Every day அப்படிங்கிறது வந்து சம்ஸ்கிருதத்துல என்ன சொல்லுவா? What is every day called in Sanskritam? Pratidinam. Daily. Nityashah. இன்னைக்கு இருக்கிறது சான்ஸ்கிரிட் பிரவேஷா படிச்சவாளுக்கெல்லாம் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும். அத்யா அப்படின்னா டுடே. அதே மாதிரி yesterday, day before yesterday, tomorrow, tomorrowனா ஸ்வஹ. day after tomorrow அப்படின்னாக்கா பரஸ்வஹ. ஓகே, அடுத்தது பசுஹு. பசுஹு இதுல வரும். It comes in Lalita Sahasranamam. Any guesses? யாருக்கா தெரியுமா? லலிதா சஹஸ்ரநாமம்ல வருது. பசுலோக பயங்கரி வருது இல்லையா? அந்த இடத்துல அந்த அனிமல் வருது. பசுலோக பயங்கரி. பவனஹ, பவனம் அதாவது பவனஹ விண்ட் சொன்னா என்ன ஞாபகம் வருது? எந்த கடவுள் ஞாபகம் வருது? எந்த பகவான் நமக்கு ஞாபகம் வருது? பவனஹ சொன்னா ஆஞ்சநேயர். கரெக்ட். பவன புத்திரஹ அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா? What is another word for wind in Sanskrit? What is another word? Pavanaputra அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது தவிர வேற என்ன சொல்லுவோம்? வாயு. Correct. Vayuputra. Correct. So Vayu also means wind. Ramaduta Atulita Baladhama Anjani Putra Pavanasuta Nama. Hanuman Chalisa. Okay. அடுத்தது பலம். இப்போ நம்ம இதுல பாக்குறோம் இல்லையா, லீஃப் போது என்ன பார்த்தோம்? அதே ஸ்லோகம் சொல்லலாம். What was the shloka that I referred to from Bhagavad Gita? பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்த்வா பிரயச்சதி. அந்த இடத்துலயும் வந்து பலம் வருது. Fruit is being referred there also. Okay. Any questions before we go to the next letter? Can we move on to the next one? Phala Buddhi Phala Hanuman Chalisa varum. எது ஷான்? Hanuman Chalisa. எந்த வேர்ட் சொல்றேன்? பல புதி வித்யா ஸ்ரீ குரு சரணஸ்தம் ஜனத்தின். எந்த லெட்டருக்கு சொல்றேன்? பவனஹ சொல்றேன். விண்டுக்கு சொல்றேன். பலம். பலம் சொல்றேடா. பலம் ஃப்ரூட். ஓகே. திருப்பி வாசிங்க அந்த லைன். பல புதி வித்யா முகி ஹனுமான் சாலிஸ்ல வருது அந்த லைன். ஓகே ஓகே ஓகே. Very good. அடுத்தது we will move on to the next one. Okay, actually I think we should இத ஒரு தடவை படிச்சுடலாம். Then we will go to, I think we've not read this particular யார் வாசிக்கிறேன்? Anybody wants to give it a try? ஜனனி வாசிக்கிறியாமா? ஜனனி வாசிக்கிறேன். சொல்லு. ஃபட்டஹ. எப்படி சொல்லுவா இது? நான் அதான் சொன்னேன், ஃபங்கிறது ஹிந்தியில சொல்றது.
சான்ஸ்கிரிட்ல இத எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும்? पटः ப ப முன்னாடி இருந்தது ப சின்ன ப இல்லையா? இது வந்து ப. ओके पटः स्नेकहुड पटः स्नेकहुड फनाः फणः पनः स्नेकहुड फणः फ फ फनः स्नेकहुड फलम फ्रूट फलम फ्रूट फलकम स्लेट और प्लैंक फलकम स्लेट और प्लैंक फल्गुः फिग ट्री फल्गुः फिग ट्री फल्गुनः अर्जुन फल फल्गुनः अर्जुन और पंगुनी मंथ. Very good Janani. Thank you. Thank you. Phatah snake food. Phanah snake food. Phalam fruit. Phalakam plate or plank. Phalguhu fig tree. Phalgunah Arjuna Panguni Masam. Phalgunah Arjuna Panguni Masam. I'll give you a minute to write down these words. எழுதிட்டு இருக்கல எல்லாரும் பேப்பர் பென் வச்சு எழுதுங்கோ, அப்பதான் மனசுல அது அழுத்தமா பதியும். மறுபடியும் சொன்னாதான் ஒரு வேர்டோட ப்ரொனன்சியேஷன் மனசுல பதியும். இல்லாட்டி இந்த ப வந்து பன்னு சொல்லுவோம், ட வந்து டன்னு சொல்ல மாட்டோம். ட வந்து சின்னதா ப்ரொனன்ஸ் பண்ணணும், முதல் டவா ப்ரொனன்ஸ் பண்ணணும்னா ட, பெரிய டனா ட. அந்த வித்தியாசம் ஒரு வார்த்தையும் நீங்க எழுதினாதான் மனசுல பதியும். You will be able to recollect when you refer back to a particular shloka. So please write down. When you're writing it down on a paper, அதை pronounce பண்ணுங்க, பலமா pronounce பண்ணி எழுதுங்க. Then you will be able to grasp it much better. So அந்த பலம்ங்கிறது அந்த பகவத்கீதா ஸ்லோகத்திலே நம்ம பார்த்தோம். பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் அது பார்த்தோம். So I don't think there are any, unless somebody else has any reference for Phalgunaha, Phalguhu, Phalkam. There are reference irka? Anybody has any reference? Otherwise we can move to the next one. யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? மேம் நான் வாசிக்கிட்டா? வாசிக்குமா? பக்கஹ crane or stork. பக்கஹ crane or stork. பந்தஹ bond. பந்தஹ bond. பந்துஹு relative. Bandhuhu relative. Barhaha peacock feather. Barhaha peacock feather. Balam strength. Balam strength. Balishtaha camel. Balishtaha camel. Bahuvachanam plural. Bahuvachanam plural. Pitambara dressed in yellow clothes. Pitambara dressed in yellow clothes. Very good, ma. Very good. Thank you. Bakaha crane or stork. Bakaha crane or stork. Bandhaha bond. Bandhaha bond.
bandhuhu relative, bandhuhu relative, barhaha peacock feather, barhaha peacock feather, balam strength, balam strength, balishtaha camel, balishtaha camel, bahuvachanam plural, bahuvachanam plural, peetambara dress in yellow clothes, peetambara dress in yellow clothes. எழுதிட்டேனா? So barhaha peacock feather, பந்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழ்ல, அதே மாதிரி பந்து, பந்தம், பந்தம் விட்டு போச்சுன்னா, அதாவது பாண்டிங் விட்டு போச்சுன்னா அதே ரெஃபரன்ஸ் தான் இங்க பந்தஹ, பாண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு. பர்ஹஹ பீகாக் ஃபெதர், பீகாக்கு வேற என்ன வார்த்தை இருக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல? மயூரஹ. கரெக்ட். சோ அந்த மயூரம் வச்சு எந்த ஸ்லோகத்துல வரும் அப்பன்னா? சுப்பிரமணிய புஜங்கம், மயூராதிரூடம். கரெக்ட், கரெக்ட். மயூராதிரூடம் மகாவாக்கிய கூடம். வெரி குட். சோ பலம், பலம்க்கு வந்து what are the other words that we saw? ஸ்ட்ரெங்த்க்கு வேற என்ன வார்த்தைகள் பார்த்தோம்? ஸ்ட்ரெங்த்க்கு சக்தி பார்த்தோம் இல்லையா? சக்தி நிறைய வரும் லதா சசம் சக்தின்னு. தவிஷ்டம், தவிஷ்ட. கரெக்ட், கரெக்ட், கரெக்ட். சோ பலம் ரெஃபரன்ஸ் எந்த ஸ்லோகத்துல வருது? புத்திர் பலம் யசோதைரியம். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். அத தவிர அது போல பல புத்தி வித்யா தேஹி மோகி கிளேச விகார. வெரி குட், வெரி குட். இதுல இந்திரியாணி மனோபுத்திஹி ஸ்வம் தேஜோ பலம் திருதிஹி. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம். இந்திரியாணி மனோபுத்திஹி ஸ்வம் தேஜோ பலம் திருதிஹி. ஓகே. ஏகவச்சனம் பகுவச்சனம் பார்த்தோம் இல்லையா? அதேதான் இங்க ப்ளூரல், அது இங்க ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. yellowக்கு what is the word for yellow in Sanskrit? பீதா அப்படின்னா yellow. so பீதஹ, பீத் or பீதஹ means yellow. சுப்பிரமணிய புஜங்கம்ல வரும் பீதாம்பரதாரி கிருஷ்ணர். yes. कटौ पीतवास करे चारु शक्ति पुरस्तान ममास्ताम पुरारे संजह. ब्रह्मण्य भुजंगमली वर्द கோல்டன் எல்லோ க்ளோத்ஸ் போட்டுருக்காரா முருகப்பெருமான். அவ்வளவு ஒரு சக்தி வாய்ந்த வேல் கையில வச்சுண்டு அப்படின்னு சங்கரர் சொல்றாரு அந்த இடத்துல. Any other reference? Anybody else for பீதஹ, பீதாம்பரம், இல்லாட்டி பலம்? Any other reference? அடுத்தது போலாமா? யாரு வாசிக்கிறீர்கள்? ப. மேடம் நான் படிக்கட்டாமா? படிங்க. பக்தஹ டிவோட்டி, பக்தஹ டிவோட்டி, பாகினி சிஸ்டர், பாகினி. எங்க ஆ வருது? பாக்கி மாத்திரம் எங்க இருக்கு?
बाजिनी जिनी बाजिनी बाजिनी தப்பு. நீங்க வந்து ப்ரொனன்சியேஷனோ டிரான்ஸ்லிட்ரேஷன் பார்த்து படிக்காதீங்க. அத பார்த்து நீங்க படிச்சீங்கன்னாக்கா தப்பு வரும். ரெண்டாவது இந்த பர்க் அப்புறம் ஆசி மாத்திரை இருக்கா? இல்ல இல்ல. அப்ப எப்படி ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுவேன்? பகினி. பகினி 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 सिस्टर. भगीरथः भगीरथः பெரிய भगीरथः भगीरथा. बाङ्गः எப்படி மறுபடியும் ஆசி மாத்திரை இல்லையேங்க. भङ्गः 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 breaking or splitting. Splitting. பெரிய பட்டாஹ. எல்லாத்துக்கும் ஆசி மாத்திரை போடுறேன். அதாவது மேல அது வரது ஃபர்ஸ்ட் அது ஓகே. பட்டஹ ஓகே. பட்டஹ பட்டஹ பியோஸ் மாஸ்டர். பயம் பயம் ஃபியர் பயம் ஃபியர். பவானி பார்வதி பவானி பார்வதி. பஸ்மன் 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 கரெக்டா மேடம்? பஸ்மன் ஆஷஸ். பஸ்மம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? பவனம் ஹவுஸ். பவனம் 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 ஹவுஸ். பல்லுகः 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 bear. भल्लुकः bear. भल्लुकः bear. bear. வெரி குட் ரேகாதி. நீங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ் மட்டும் முன்னாடி இருக்கிற பர்க்கும் இந்த பர்க்கும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும். ஐ மீன் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் சின்ன ப அண்ட் பெரிய ப. அதனால தான் நம்ம இவ்வளோ வேர்ட் வி ஆர் டூயிங். ஸோ நீங்க இந்த இடத்துலயும் பவானி அப்படின்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிருந்தாக்கா பார்வதின்னு அர்த்தமே ஆகாது. பவானி சொன்னாக்கா பார்வதி அப்படின்னு அர்த்தம் ஆறுது. அதே மாதிரி பஸ்மம் சொன்னாக்கா ஆஷஸ் கிடையாது. பஸ்மன் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாதான் அந்த வேர்டோட மீனிங் கார்லேட் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் தி மீனிங் வில் நாட் ரிமைன் த சேம், இட் வில் சேஞ்ச். பக்தஹ டிவோட்டி. भक्तः डिवोटी. भगिनी सिस्टर. भगिनी सिस्टर. भगीरथः भगीरथा. भगीरथः भगीरथा. भङ्गः breaking or split. भङ्गः breaking or split. भट्टः pious master. भट्टः pious master. भयम fear. भयम fear. भवानी पार्वती. भवानी पार्वती. भस्मन ashes. भस्मन ashes. भवनम house. भवनम house. भल्लुकः bear. भल्लुकः bear. So, Rekha, நீங்க வந்து worry about pronunciation. What you should do is keep practicing. இந்த சின்ன பாவும் பெரிய பாவும் சின்ன பாவும் பெரிய பாவும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அந்த வாயில வரும். அடுத்தது ஆக்கி மாத்திரா இருக்கா ஈக்கி மாத்திரா இருக்கா இல்லாட்டி ஆக்கு மாத்திரா இல்லையா என்ன மாத்திரா இருக்கு பார்த்து
ஓகே ஓகே மேடம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா மேடம். ஓகே practice மேடம். பண்ணா கண்டிப்பா வரும். ஓகே மேடம். ஓகே ஓகே. தேங்க்ஸ். மேடம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ யாரு? மேடம் இந்த சாந்தி ஜி. ப 4 வரத வந்து கொஞ்சம் கரெக்டா நீங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்களேன். எது எந்த இந்த பவா இங்க முன்னாடி ப ப ப ப அதுல அந்த ப்ரொனன்சியேஷன். ஓகே இங்க வருது இல்ல, இங்க தானே சொல்றேன். ஆமா. ப ப ப ப ம. இங்க தெரியுதா? இங்க வரத எப்படி சொல்லணும்? இந்த இடத்துலயா? இல்ல இந்த இடத்துல பகீரத பகீரத அப்படி சொல்லும் போது அந்த இடத்துல எப்படி அந்த எந்த யூஸ் பண்ற போது அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் கரெக்ட். சோ இந்த இடத்துல இந்த ப தெரியுதா? இந்த ப வரும், அப்புறம் இந்த க வரும், இந்த க. ஓகே. ஓகேவா? சோ ப கி ர த ஹ பகீரதஹ. அதே மாதிரி சோ வெரி குட் क्वेश्चन நீங்க கேட்டது. சோ ஒரு லெட்டரும் நீங்க வந்து இங்க இப்படி பாக்கறச்சே நீங்க இந்த கான்சனன்ட் ரெஃபர், அதுதான் நான் முன்னாடியே சொன்னேன், இந்த கான்சனன்ட்ஸ்ல ரெஃபர் பண்ணி எந்த லெட்டர் வருது, செரிப்ரல் வருதா, பலேட்டல் வருதா, டென்டல் வருதா, லேபியல் வருதா, கட்ரல் வருதா, அத வந்து நீங்க வந்து யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கார்லேட். அந்த கம்பேரிசன் நீங்க பண்ண தெரியணும். பண்ண தெரிஞ்சது அப்படின்னாக்கா கரெக்டா அந்த பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் லெட்டர் வந்துரும் வாயில. அப்பதான் அதை கரெக்டா எழுத முடியும், ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியும். ஆமா. இப்ப இந்த இடத்துல லெட்ஸ் டேக் க. இந்த இடத்துல சின்ன க இருக்கு பாத்தீங்களா? ஆமா. ஹல்லு க. அப்ப இந்த எந்த க வருது? இந்த க வருது. இந்த சின்ன க, இந்த க வருது. இந்த க சின்ன க சரியாதா? சின்ன க வருது. இந்த இடத்துல இருக்கிற க வருது. சோ அதுதான் இந்த இடத்துல பல்லு க. ஓகே. அதே மாதிரி பவனம் அப்படின்னாக்கா இந்த ந வருது, இங்க இருக்கிற ந வருது, இந்த ம, அப்புறம் இந்த ப, இந்த ப, இந்த ந, இந்த ம வருது. So that is how பவனம். நம்ம அந்த அது இன்னும் பண்ணல, அதனால இந்த வ இன்னும் உங்களுக்கு பரிச்சயம் இருக்காது இருக்கலாம். பட் the classified and unclassified consonants ரெண்டுமே முடிச்சோம் அப்படின்னாக்கா இதுக்கு உங்களுக்கு பரிச்சயம் வரும். You will be able to correlate this word. So ஒரு வார்த்தையிலயும் ஒரு வேர்ட்லயும் வந்து it's a good question. So ஒரு வேர்ட்லயும் வந்து please move to your consonant page. இந்த பேஜுக்கு வந்து நீங்க correlate பண்ணி பாருங்க. Do that as a homework. இந்த PDF நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்க எல்லாருக்கும். I have shared this PDF which has all the consonants with the relevant words. So what you can do is, as a practice homework, you have 1 week இருக்கு அடுத்த கிளாஸ் ஃப்ரைடே குள்ள. ஒரு வாரம் இருக்கு. அந்த 1 வீக்ல வந்து நீங்க you look at these words. இந்த ஒரு வேர்ட் பார்த்துட்டு you go back to the consonants word. This is for everybody in the class. For everybody in the class, please go back to the consonants and then try to see which particular letter am I pronouncing here. எந்த லெட்டர் இந்த கான்சனன்ட்ல நான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றேன், அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கரெக்டா வருதா, அந்த அழுத்தம் கரெக்டா வருதா வேர்டுல, இல்லாட்டி பவும் பவும் ஒரே மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றோமா? பிகாஸ் நீங்க வந்து பவானி சில பேர் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவாங்க, பவானி. அந்த வித்தியாசம் தெரியணும். அந்த வித்தியாசம் வந்து மனசுல பட நீங்க சொல்ல அந்த கான்சனன்ட் மறுபடியும் நீங்க வாயால சொல்லதான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வரும், அந்த பரிச்சயம் வரும். You will be able to compare it and actually have an awareness in your mind about which particular letter am I pronouncing in this word அப்படினு. So தயவு செய்து don't waste time in the next few days. இந்த கான்சனன்ட் மறுபடியும் படிங்கோ, எழுதி பாருங்கோ, louda pronounce பண்ணி பாருங்கோ. Then go back to this PDF where there are so many words that I've given you. Pronounce it and then you see the difference. ஏன்னா நான் இப்போ இவ்வளவு கிளாஸ் முடிச்சும் நிறைய பேர் வந்து இன்னும் அந்த இதுலயே தான் இருக்கேன். சில பேர் பவானிங்கிறது பவானின்னு தான் படிக்கிறேன். சோ அந்த டிஃபரன்ஸ் வரணும் அப்படின்னாக்கா யூ ஹாவ் டு பிராக்டிஸ் அண்ட் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ரியலைஸ். இந்த ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றச்சே உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியணும், காதுல அந்த சவுண்ட் படுறச்சே உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் தெரியணும். சோ ப்ளீஸ் பிராக்டிஸ் அகெயின் அண்ட் அகெயின்.
ஓகே, தேங்க்யூ மேம். எஸ். ஓகே, ஸோ பக்தகஹ, பக்தர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். எந்த ஸ்லோகத்துல வருது? இதுலயே வருது, தியான ஸ்லோகத்துல வரும். லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல சர்வாலங்கார யுக்தாம் சததம் அபயதாம் பக்த நம்ராம் பவானி. அந்த இடத்துல பவானி கூட வருது. நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பவானி பார்த்தோம் இல்லையா? பவானி மீன்ஸ் பார்வதி, அதுவும் வருது. பக்தஹ அதுவும் வருது. Bhagini is sister. Is there any other word for Bhagini that is in Sanskrit for sister in Sanskritam apart from Bhagini? Where ஏதாவது word தெரியுமா? சகோதரி. Correct. பத்மநாப சகோதரி வருது இல்லையா? இதுல லலிதா சஹஸ்ரநாமம். வெரி குட். ஓகே, அடுத்தது பகீரதஹ. யாரு பகீரதன் தெரியுமா? கங்கையை வந்து கொண்டு வந்தவர். இக்ஷ்வாகு டைனாஸ்டி. Ikshvaku dynasty, who belongs to Ikshvaku dynasty? Sri Ramar. And Bhagirathan also, he also belongs to the same dynasty. அவர்தான் அந்த கங்கையை கொண்டு வந்தார் இல்லையா? அந்த பெரிய கதை கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம். We don't have time to go through that story, but ஸ்பீடா அந்த கங்கை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவா இல்லையா? கங்கை சிவபகவானோட சிரஸ் மேலேந்து கீழே இறங்கிட்டுனாக்க பூமி மேல தாங்கும் அப்படின்னு ஒரு கதை. அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொண்டுறதுக்கு பேரு பகீரத பிரயத்தனம் அப்படி சொல்லுவோம். ஓகே ஓகே, பகீரத பிரயத்தனம். ஓ ஓகே. அடுத்தது பயம். பயம்க்கு வேற என்ன வார்த்தைகள் இருக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல? ஃபியர்க்கு த்ராசஹ, தரஹ, பீதிஹி, இது எல்லாமே வந்து ஆசங்கஹ, ஆசங்கம் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஆசங்கஹ, அது எல்லாமே வந்து ஃபியருக்கு சினோனிம். பயம், ஃபியர் எந்த ஸ்லோகத்துல வருது? ஹனுமன் சாலிசால வருது மேம். சொல்லுமா? லங்கேஸ்வர பய சப் ஜக் ஜானா. ஹனுமன் சாலிசால. கரெக்ட் கரெக்ட். லலிதா சஹஸ்ரநாமல பக்த பிரியா, பக்தி கம்யா, பக்தி வஷ்யா, பயா பஹா அந்த இடத்துல வரும். she who removes fear, பயத்தை தூக்கி எடுத்து போடுபவள். நம்ம பக்தி காமிச்சோம், டிவோஷன் காமிச்சோம் அப்படின்னாக்கா. அதே மாதிரி பசுலோக பயங்கரின்னு கூட வரும். பசுலோக பயங்கரி, அந்த அனிமல் பாக்குறதுக்கு நம்ம பார்த்தோம் இதே வார்த்தைகள். பசு அப்படின்னா அனிமல் இல்லையா? பசுலோக பயங்கரி. சில சமயம் நம்மளுக்கு அந்த அனிமல்ஸ் பசுக்கள்லாம் பார்த்தா பயம் வருது. அந்த மாதிரி பயம் வந்து she will create, தப்பு பண்றவங்களுக்கு. சாந்தி ஜி ஏதோ சொன்னீங்களா? you said something. துர்கா இதுல பவ பய நாசினி அப்படின்னு வரும். அதே மாதிரி நீங்க சொல்றதுக்கே பய பவ பய ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதுக்கே இந்த டிஃபரன்ஸ் வரணும் சாந்தி ஜி. நீங்க பவ பய சொல்றீங்க, ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க. அப்ப நீங்க வாசிக்கிறதுக்கே அந்த ஒரு டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே எஸ் ஓகே. பவானி நான் பார்வதி இல்லையா? இதுல I think we saw it recently in the Dhyana Shlokam in Lalitaa Sahasranam. Animadi Giravrita Mayukhaihi Ahamitye Vibhavaye Bhavani andadla varudhu. Adukaprom இன்னொரு ஸ்லோகம் நம்ம சமர்ப்பணம் குரூப்ல கத்துண்டோம். துர்கா சந்திரகலாஸ்துதி. எத்தனை பேர் வாசிச்சேல அந்த ஸ்லோகத்தை? அற்புதமான ஸ்லோகம். அதுல பவானி வருது.
தெரியுமா? யத்பாத பூஜனமிக பிரதிகாரமாஹு சாமே சமஸ்த ஜனனி சரணம் பவானி. இந்த ஜகத்துக்கே இந்த உலகத்துக்கே இருக்கிற பவானி பார்வதி, அம்பாளா இருக்கக்கூடிய பார்வதி, அம்மாவா இருக்கக்கூடிய பார்வதி என்னுடைய நமஸ்காரம், நான் சரணம் அடைகிறேன். சாமே சமஸ்த ஜனனி சரணம் பவானி. அந்த பவானி பார்வதி வருது. பஸ்மம் நமக்கு தெரியும், பவனம் ஹவுஸ் வீடு, பல்லுகஹ பேர். அடுத்தது போயிடலாமா? யார் வாசிக்கிறேன்? பஸ்மாசுரன். கரெக்ட், பஸ்மாசுரன் கரெக்ட். அந்த பதம் மேம் இந்த ப்ரொனன்சியேஷன்ல பல்லூகஹ அது லூ லாங்கா வரணுமா? இது கேக்குறேன், இந்த பேர் கேக்குறதா? ஆமா, லாங் பல்லூக. சின்ன லூ, அந்த சின்ன லூ பெரிய லூ அதெல்லாம் கூட நம்ம பார்ப்போம் அடுத்த இதுல, அடுத்த கிளாஸ்ல. ஐ வில் டெல் யூ. ரெண்டு லெட்டர் கம்பைன் ஆச்சு, ஈக்கி மாத்திரா ஊக்கி மாத்திரா சொன்னேன் நானு. அந்த மாத்திரங்கள்லாம் வந்து when it combines with a particular consonant or a swarakshara vowel, what happens and what is the sound that we get ங்கிறது, I will give you more clarity in the coming classes. But இப்போதைக்கு what you should know is பல்லுகஹ, அந்த பெரிய லூ தான். ஓகே, இதை யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? இதை வாசிட்டு I think we'll finish the class. விஜிஜி படி, விஜிஜி படி. மஸ்தகம் head, மகரஹ crocodile, மகரந்தஹ honey cuckoo, மக்ஷிகஹ ஆக்கி மாத்திரா இல்லையே. மக்ஷிகஹ fly, மக்குட்டம் crown, மச்சஹ. ஒரு நிமிஷம் விஜய், இங்க பாருங்க, இங்க இருக்கிற ச இந்த கான்சனன்ட்ல எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவேன்? இந்த ச ரெண்டாவது எப்படி எப்படி சவுண்ட் வரணும்? இது 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 எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவேன்? இது அப்ப இங்க வந்து நீங்க ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதே இந்த வித்தியாசம் வரணும். கரெக்டா? இந்த ரெண்டாவது கரெக்டா சொல்றது? ஆமா கரெக்ட். ஃபிஷ் மட்டக பிளே ஃபார். எதை படிக்கிறேன்? மஞ்சுஷா கரெக்ட், ஒண்ணு விட்டுட்டேன். மஞ்சுஷா. இந்த பக்கத்துல ஒரு லெட்டர் இருக்கு இல்லையா, அது எது? இஜ் மாதிரி இருக்கு. எது? இது மஞ்சுஷா. அது மஞ்சுஷா 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 சவுண்ட் இல்லையா? மஞ்சுஷா இல்லையே. இந்த இடத்துல இந்த கான்ஸ்டன்ட்ல எது வருது? இது இது எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவேன்? எப்படி? இது இது அப்ப இங்க எப்படி வரும்?
மட்ட மட்டஹ 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 நீங்க எப்படி சொல்றீங்க இந்த லெட்டர் இத யூஸ் பண்றீங்க நீங்க இந்த சின்ன டவ மட்டஹ அப்படி சொல்றீங்க அப்படி வராது மட்டஹ 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 கரெக்ட்டா மட்டஹ place for aesthetics place for aesthetics manihi gem mandapah hall mandupah இல்ல மண்டக முதல்ல படிக்கிறேன் மண்டபம் மண்டூகஹ frog matihi intellect मत्स्यः fish மதனம் என்னோட இதுல மதனம் எங்கேயோ போயிட்டு இருங்க ஒரு நிமிஷம் மட்டனம் அதே தப்பு தான் பண்றீங்க இங்க பாருங்க இந்த இந்த தா யூஸ் பண்றீங்க இந்த தா இருக்காங்க இந்த தா இருக்காங்க ரெண்டாவது அப்ப எப்படி சவுண்ட் வரும் மத்தனம் மத்தனம் சோரிங் மது ஹனி மது இந்த மது fourth மது ஹனி மதுரஹ sweet taste maduraha sweet taste madhya middle mananam meditation mananam meditation correct அப்புறம் மந்தரஹ மந்தாரம் மந்திரம்னா டெம்பிள். அப்புறம் மயூரஹ பீகாக். மராலஹ ஃபேன். மகதி நாரத வீணா. மல்லிகா ஜாஸ்மின். மகானசக கிச்சன். மகிஷி ஃபீமேல் பஃபலோ. மகிஷி ஃபீமேல். ஓரளவுக்கு வருதா ப்ரொனன்சியேஷன்? வருது. பட் எல்லாருக்குமே வந்து அந்த நீங்க திருப்பி 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 வாசிச்சாதான் அந்த பரிச்சயம் வரும். ஸோ நம்ம மேபி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல மறுபடியும் இந்த கான்சனன்ஸ் ஒரு வாட்டி வாசிச்சு பார்ப்போம். எல்லாருமே அந்த வித்தியாசம் வர்றது, அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வித்தியாசம் வர்றது ஒரு தடவை வாசிச்சு பார்த்துடலாம். Then we will go to the next one. But please, in the next couple of days before we meet for the next class on Friday, please practice pronouncing the consonants and see where you can pull out relevant words and letters from the shlokas, and come with 2 words for each consonant. ஒரு கான்சனன்ட்க்கும் 2 வேர்ட் எழுதிட்டு வாங்கோ. அந்த 2 வேர்டுக்கும் அர்த்தத்தோட எழுதிட்டு வாங்கோ. இப்போ கிளாஸ் பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். நிறைய சொல்றேன், ஆனா வந்து கரெக்டா சொல்றேன்னா இல்லையான்னு தெரிய மாட்டேங்குது. நான் வாயை விட்டு சொல்லி பாக்குறேன்.
சொல்லி பாருங்க அந்த ப்ரொனன்சியேஷன். நீங்க அந்த ரெக்கார்டிங் அனுப்புறேன் இல்லையா, அதுலயே நீங்க திருப்பி திருப்பி கேட்டு பாருங்க யூடியூப்ல. ஓகே ஓகே. ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திः. ஹரி ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரி ஓம். Thank you. madam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.